entertainment and health, which is important. You have to give priority to health. Even entertainment, you can't call that hideous sight of horrible pictures, you can't call it entertainment. Of course, opinions differ, but as far as health is concerned, definitely the father is a fool to take the child to such a picture. Suppose the husband takes the wife who is carrying 7th or 8th month to such a picture. There is every possibility of the wife going into an abortion. So, common sense is a better science than any of the technical science. Unless we supplement every science with common sense, we can never be a scientist. So, then we could know the cause. Apart from the symptoms we gather, we could know the cause. Then we gave the girl what? Yes. Opium 200, 1 dose. For the first time after the attack, she slept that night very happily and she didn't have any attack of hysterical behavior at all. Why not aconite? You are correct. You are not wrong. Why not aconite? Why it is opium? It is after 16 days they have brought her. Had they brought her, the next day you have every business to give only aconite. Because immediately after a sudden attack of something horrible and the shock, aconite is to be given. But neither aconite nor belladonna respond to cases which are prolonged for more than 48 hours. So, we select a deeper drug than aconite having the same symptom. What is the symptom given in opium? This is the sentence, please remind me. Fright of fear remains with the patient. Fright of fear. There is sudden fright and the fright of fear remains with the patient. దేనికోసం భయపడ్డదో దాన్ని ఓర్చిన భయం నిలిచిపోతుంది. అది ఓపియం. Yes, all these drugs, there are about 20 drugs. Why not echinacea? We can know only when we have gone through some part of the materia medica of echinacea. We will tell you. Because we are in the beginning, there are just newcomers in the class. We will introduce step by step. Now, the world is better. అందుచేత మనం ఓపియంకి మనం తొందరగా కంక్లూషన్కి రాగలగడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ హెల్ప్ చేసి అలాగే ది హస్బెండ్ హూ హ్యాడ్ హిస్ వైఫ్ సిక్ లైఫ్ లాంగ్ bedridden, he went into the symptoms of acid phosphorus in all possibilities. And a wife having her husband lifelong sick on bed, or an old relative lifelong sick in bed, often they have to keep wake in the night for the patient. Such a thing happens for years sometimes, 3 years, 4 years, 5 years, because the disease won't kill the patient, but it won't leave the patient. In such cases, then one or two of the members of the family, they develop the symptoms of some other disease. Because of the night watches and waking, and because of the continuous mental worry, etc., they develop all these things. Suppose a lady says, I am having vertigo, తలకాయ తిరుగుతుంది, వికారంగా ఉంది, nausea, vomiting sensation, headache, తలనొప్పి. From morning almost till evening the headache will be there. ఒక్కొక్క తగ్గుతుంది. Sometimes it is better, but as soon as she gets into a car and has a ride or a bus, then again there is vertigo, nausea and vomiting sensation and sudden headache, and it troubles and tortures her for about half a day or a day. So you have to gather the symptoms of such a lady. You will be thinking of headache drugs
list, you will miserably fail. But now, if you understand that she belongs to a family where there is one member who is lifelong sick and for whom one or two members of the family are keeping wake in the night. This lady fell sick due to such circumstances. Then you will begin to suspect a drug called అనగా కాకి దొండ లేక చేతి దొండ అంటారు. And this will, then you will begin to gather other symptoms of the lady. You find wonderfully sick. Now, the causation made you understand the required drug, so it helps you. So, the column should be causation and you cover list causation under symptoms. The relationship of the drug with other drugs. ఒక ఈ మందుకి ఇతర ఔషధములతో గల సంబంధము కనుక మొదటిది ఫాల్స్ సిమ్టమ్స్ అంటే వేదనలు కాని వేదనలు. రెండవది శరీర తత్వము ఆ ఔషధానికి సంబంధించి. మూడవది మానసిక వేదనలు. నాలుగవది మోడాలిటీస్ మొదలైనవి దేహ ధర్మ వైఖరులు. డిస్టింగ్విషింగ్ సిమ్టమ్స్ దేహ ధర్మ వైఖరులు. ఆ పైన కారణములు, ఆ పైన ఇతర ఔషధములతో సంబంధం. ఈ మోస్తరుగా మనం కొన్ని డ్రగ్స్ 2 monthsలో చెప్పుకుంటాం. 2 monthsలో వారం ఒకటి అయిపోతుంది. ఈ చెప్పుకున్న పద్ధతిలో మిగతా డ్రగ్స్ మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అది చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే డ్రగ్కి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మీరు డ్రగ్స్ని మెటీరియల్ ఇంకా చదువుకుంటాం. 3000 కదా 5000 డ్రగ్స్ మీరు చదువుకున్నా ఒక డ్రగ్కి ఇంకొక డ్రగ్కి మీరు పొరపాటు పడకుండా ఉండే పద్ధతి. ఈ పద్ధతి లేకపోతే మనం హెల్ప్లెస్ అవుతాం. ఒక 25-30 డ్రగ్స్ చదివేటప్పటికీ డ్రగ్కి ఆగమనం అవుతూ ఉంటాం. అందుకని చాలా రోజులు చూశాక నేను ఈ అరేంజ్మెంట్ వచ్చి నేను సాధించి ఎట్టి పెట్టాను. ఇది గత 10 సంవత్సరాల నుంచి నేను బోధిస్తున్నాను. ఎవరెవరైతే దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మెటీరియల్ మెడికల్ చదువుకుంటాము, డ్రగ్స్ యూజ్ చేయడం తప్పకుండా వస్తుంది. అంచేత అయితే ఇది ఫైనల్ కాదు ఈ అరేంజ్మెంట్. ఈ అరేంజ్మెంట్లో ఒక డ్రగ్ చదువుకున్నాక 10th మెటీరియల్ మెడికల్ సొంతంగా చదువుకోవాలి. You know, to go to the 10th material medical after reading a drug rearranged by you like this. చదువుకుంటుంటే మీకు లోపల ఆటోమేటిక్ అరేంజ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది 10th material medical you take a sheet of paper and while you are going through the book you rearrange the symptoms according to this grouping. Then go through it twice or thrice at least, not immediate succession, and then begin to read 10th material medical by yourself. Then you will know what Kant is and how he has given us how the system and arrangement of Kant is. Then only we can understand. With a due respect, కాలేజెస్లోను DHMS డిగ్రీ కోర్సు ఇవి నేర్పుతున్న చోట కూడా ఈ మెటీరియల్ మెడికల్ విద్యార్థులకు ఎలా బోధించాలి అనేటువంటి వాళ్ళు తంటాలు పట్టాలి. పడాలి, శ్రమ పడాలి. వీళ్ళకి ఎలా బోధపడుతుంది అనేటువంటిది కొంత ఉండాలి. అది లేకుండా ఏం చేస్తున్నారు? యూఆర్ సింప్లీ మెకానికల్లీ రీడింగ్ ది మెటీరియల్ మెడికల్ ఇన్ ది క్లాసెస్ సమ్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అండ్ దెన్ ఆస్కింగ్ ది స్టూడెంట్స్ టు మెమరైజ్, విచ్ ఇస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. నాట్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎర్లియర్ దాన్ ఇంపాసిబుల్. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కాదు, ఏ బ్రెయిన్కి పాసిబుల్ కాదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళలో కొంతమంది ఏమని చదువుతున్నారు తెలిసిన స్టూడెంట్స్కి ఏదో మెటీరియల్ మెడికల్ వాడు అలా రాశారు కానీ ఇది ఇచ్చానండి సిస్టమ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ సో డిఫెక్టివ్ అని చెప్పినటువంటి వాడు ఉపాధ్యాయుల్లోనే లేదు. మరి స్టూడెంట్ ఇంకా తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ హీ ఈజ్ డ్యామ్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ ఓన్ అప్రోచ్. అందుకనే మనకి డిగ్రీలు పేద వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్న చోట డ్రగ్ సెలెక్షన్ మనకి చాలా ఆఫీగా 2-3 డ్రగ్స్ వాడు సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చి అంటే ఏదైనా తగినట్టే
patient padaru. So let there be no confusion about understanding the material nature. There is a system, there is a method. మనం నక్సోమికా false symptoms will take up. You make a list of them, you have nothing to do with them because the patient speaks in that language and you have to answer the patient in that language. By the time the patient leaves you, you should see that he says he is better with these things. కడుపు నొప్పికి వచ్చే వాళ్ళలో నక్సోమికా వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంతేగాని నక్సోమికా కడుపు నొప్పికి నక్సోమికా వాళ్ళని ఎన్నడూ గుర్తుంచుకోకండి. రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ సింప్టమ్స్. అజీర్ణం, ఇండైజెషన్, విరేచన బద్ధకం, కాన్స్టిపేషన్. The patients come to you for these things most probably when they belong to నక్సోమికా. ఒక్కొక్కప్పుడు విరేచన, లూజ్ మోషన్, దే మే బి సమ్టైమ్స్ డయేరియా ఆర్ సమ్టైమ్స్ డిసెంట్రీ. నీళ్ళ విరేచనాలు కావచ్చు, జగట విరేచనాలు, రక్త విరేచనాలు కావచ్చు. ఈ రెండు రకాల వాళ్ళు కూడా నక్సోమికా సింప్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు. మీకు నక్సోమికా ఈ తర్వాత కాలమ్స్లో తేలుతుంది కానీ ఇక్కడ తేలదు. సో colic, indigestion, constipation, loose motions and headaches. All such patients, most probably they are Naxomica patients. They come to you, but you have to verify if they are Naxomica or not. తర్వాత పైత్యం, బిలియస్నెస్, కడుపులో పైత్యరసం ఎక్కువ తగులుతుంది. పులసన, అసిడిటీ, గొంతు మండుతుంది, పులితే అనుకూలు వస్తాయి, గొంతులో పులిలే ఉంటుంది, కడుపులో మండుతుంది భయంకరంగా. హార్ట్ బర్న్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. హార్ట్కి సంబంధించింది కాదు కానీ మనవాళ్ళు కూడా అంటారు గుండెల్లో బరువుగా ఉందండి, గుండెల్లో నొప్పి. గుండెకాయకి సంబంధించింది కాదు అది, అంట ఉంచే పద్ధతి. అందుకనే ఎవరన్నా పేషెంట్స్ గుండెల్లో నొప్పి అన్నప్పుడు మీరు రాసుకునేటప్పుడు హార్ట్లో పెయిన్ అని రాసుకోకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఎక్కడని అడగాలి, వాడు చెబుతారు ఇక్కడ గుండెల్లో. కొందరు ఇక్కడ చెబుతారు గుండెలు అంటే, కొందరు ఇక్కడ చెబుతారు. ఎగతాళి చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ when the patient says I am having pain in the heart or burning in the heart, you should ask the patient to show where it is, because they say part of this heart, many people. A lady from the fisher woman, she says heart means here, I am having burning here. Another fellow says here, another fellow says here. You see people saying I am having heart pain like this. So you should ask the patient to show. Very few people say that this is the heart. They are saying that. So acidity or heartburn, vomiting, vomiting. So this is one set. 1, 2, 3, 4. First 4. One set of patients. The second 3 belong to second set of false symptoms. Some people have them. Headaches with biliousness, headaches with acidity, headaches with vomiting, etc. వీళ్ళతో తగులుతారు. 3 జాండీస్, కళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయి, నాలుగు పచ్చగా ఉంటుంది, ఉమ్మి పచ్చగా ఉంటుంది, మనిషి పచ్చగా మొదలైనవన్నీ. యూరిన్ పచ్చగా ఉంటుంది, యూరిన్ తగ్గిపోతుంది. చెప్పుకుందాం తర్వాత. కావాలి వాళ్ళు ఉంటారు. తర్వాత వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లివర్ డిసీజెస్, డిజార్డర్, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ లివర్, సెరోసిస్ ఆఫ్ లివర్, ఎట్సెట్రా. ఇంకా ఇందులో అడ్వాన్స్ అయితే ఏమవుతుంది, హైడ్రోథోరాక్స్, లివర్ ప్రదేశంలో నీరు చేరుట లేక జలోదరము, ఎస్ఐటిస్ అని కూడా అంటారు. దీని నుంచి దాంట్లో పెంచుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యూర్. Very rarely people escape death after they go into ascites. Only before they go into ascites you can cure them. Let it be homeopathy or allopathy or any system in this world. If we say we cure ascites, you should understand that the doctor is a fool. He does not know what ascites is. That's true story. We can try to cure ascites, that's it. But we can't say both got go level. Jalodram listen I will say about pichu moda korutunnaru. చచ్చిన వారు వందించి బతికింపకూడదు అని బతికితే ఎంతో అదేంటే అంటే మనకి పాసిబిలిటీస్ తెలుసుకోవాలి. ప్రతిదీ హోమోపతి తగ్గుతుందా, సిచ్యువేషన్ లేకూడదు. హోమోపతి చచ్చిన వాడికి చేస్తే బతుకుతాడా? దెన్ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్, నథింగ్ కెన్ సేవ్. ఎస్ఐటీస్ అట్లాంటి వాటిలో ఒకటి.
క్యాన్సర్ అలాంటి వాటిలో ఒకటి. వాట్ వీ కాల్ క్యాన్సర్ కెన్ నెవర్ బి క్యూర్డ్ దో వీ హ్యావ్ ఫాల్స్ క్యూర్స్ విత్ క్యాన్సర్. లెట్ ఇట్ బి హోమియోపతి ఆర్ ఎలోపతి ఆర్ ఆయుర్వేద. వీ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ అ ఫాల్స్ క్యూర్ ఫర్ అబౌట్ 4 or 12 years maximum. Because what we call the cancerous tissue appears only after the case has crossed the possibility of cure. We will come to that after some time. Andukane the jackpot, international jackpot still remains hanging there. దానికి అంటే కొన్ని లక్షల డాలర్లు మొత్తం కలిస్తే కోట్ల డాలర్లు ఉంది. ఇది క్యాన్సర్ వ్యాధికి కనుక వైద్యం కనిపెట్టినట్లయితే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. అది అప్పటి చెప్పిన వాళ్ళకి అక్కడే ఉంది జాక్పాట్ పట్ల ఎవరు. ఎందుచేత అంటే క్యాన్సరస్ టిష్యూ మీన్స్ లాంగ్ బిఫోర్ ది క్యాన్సరస్ టిష్యూ అపియర్డ్ ది పర్సన్ హ్యాస్ క్రాస్డ్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్యూరబిలిటీ అని తెలుసుకోవాలి. ఇదొకటి. హోమియోపతి ఎక్కడ డిఫర్ అవుతుందంటే క్యాన్సర్ గురించి, హోమియోపతి నెవర్ యాక్సెప్ట్స్ ఏ లొకేషన్ ఫర్ క్యాన్సర్, బట్ a patient becomes cancerous and then the body takes a location. So when that particular portion is cured, the fellow will show secondaries in another portion. So homeopathy accepts a patient with a cancerous condition showing a cancer at a place. Mind lo pettunchukondi. So hydrothorax is one of the almost incurable diseases. There are cases that are cured, but we don't know why they are cured and how they are cured. So if we cure 3 or 4 hydrothorax cases, we can't have a signboard that here hydrothorax cases can be cured. That is foolish. ఆ possibilities మనం పెట్టుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ యూరిన్ డిసీజ్, మూత్ర వ్యాధులు, అతిమూత్రం, దట్ ఈస్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్, మధుమేహం, దట్ ఈస్ డయాబెటిస్ మెల్లిటస్, యూరిన్ డిసీజెస్. తర్వాత ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్, బెడ్ వెట్టింగ్, అంటే పక్కన పిల్లలు కూర్చోబెట్టాం 17-18 ఏళ్ళ దాకా పోసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని తిప్పి లాభం లేదు, పుట్టి లాభం లేదు, యాకనేమో. అలాగే పీపుల్ గ్రోయింగ్ ఓల్డ్ going to involuntary urination. That's one case, one of the rank drugs that can give good relief. Because under the causation you say, abuse of sex. One of the causes of nastanta, causation. అంటే కామోద్రేక పరిస్థితిని శరీర అవయవములను పాడు చేసుకునేటట్టుగా దుర్వినియోగం చేసుకునేను అన్నటువంటి వాడికి అట్లాంటి వస్తాయి. ప్రాస్టేటైటిస్ మొదలైనవి. కానీ నక్సోమికా హెల్ప్స్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టూ లేట్. ఒక 90 ఏళ్ళ వాడికి తెలిసి తగ్గుతుందని అంటారు. సో ఆల్ డిసీజెస్ ఆఫ్ యూరిన్. నెక్స్ట్ నర్వ్ డిసీజ్, నరాల నొప్పులు, పెయిన్స్ ఇన్ ది నర్వ్, పుల్లింగ్ అది నర్వ్, నరాలు లాగేస్తుంటాయి, ఎప్పుడైతే నరం నొప్పెడుతుంది, న్యూరాలజియా అంటే నరముల ద్వారా వచ్చేటువంటి నొప్పులన్నీ. అలాగే నరం నదిలేస్తుందంట, పీకేస్తుంది, తన్నేస్తుంది, ఇదంతా కూడా క్రాంపింగ్స్, ఆల్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాంపింగ్స్ అండ్ పుల్లింగ్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్, అన్బేరబుల్ పెయిన్ అది నర్వ్. అలాగే తచ్చుబడుట నరం, పెరియాసిస్ అంటారు. అలాగే పక్షవాతం, పెరాలసిస్. ఈ జబ్బులన్నిటికీ నక్సోమికా సింటమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు, చూసుకోండి. అది వేస్తేనే ఈ జబ్బు తగ్గుతాయి, కానీ ఈ జబ్బుకు పనిచేస్తే తగ్గకుండా హోమియోపతి. అలాగే దీంట్లోనే ఈ నర్వ్ డిసీజ్లోనే మూర్ఛ వ్యాధి, ఎపిలెప్సీ, ఇవన్నీ కూడా నక్సోమికా వస్తారు. నెక్స్ట్ 6th కేటగిరీ 5 హెమరాయిడ్స్, మూలశంక వ్యాధి. సమ్టైమ్స్ విత్ టూ మచ్ బర్నింగ్, ఒకరు బాగా మంట. Sometimes with too much, some people with too much pain, some people with bleeding and pain, some people bleeding without pain. Many types. మూల వ్యాధుల రకాలు. రక్తంతో నొప్పి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది, రక్తము నొప్పి ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది, నొప్పి ఉండి విపరీతంగా చాలా బాధపడి రక్తం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది.
మంట ఉండి బాధపడేవాడు కొంతమంది. ఇన్ని రకాలు ఉన్నారు. తర్వాత హేనస్ పెయిన్, ఆసనం విపరీతంగా నొప్పి పెట్టున్నాం. ఎప్పుడు అబౌట్ 5 or 10 minutes after passing stool, that is నక్షాంక. విరేచనం అయిన తర్వాత 5 నిమిషములు 10 నిమిషముల వరకు ది పెయిన్ షూట్స్ డైరెక్ట్లీ అప్ ఫ్రమ్ ది anus. ఇది నక్షాంక. ది పెయిన్ షూట్స్ డైరెక్ట్లీ అప్ ఇంటు ది anus. ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని వాళ్ళు వస్తారు. కోల్డ్, కాఫ్, జలుబు, దగ్గులు, సరే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. If the patient shows maxomica modalities, cold can never be cured with any other drug. Arthritis, headache, ఉపశమం, రిలీఫ్ ఊతలం, కఫము, ఫ్లెమ్, మ్యూకస్ అంటే తెమడ. కఫం పేరు తెమడ వేరు. కఫం అంటే లంప్స్ వెళ్ళిపోతుంది, తెమడ అంటే జిగురు జిగటలు లేస్తుంది. కొంచెం తేడా. అండ్ ఈ ఫెలో హ్యావింగ్ asthmatic attacks in the night, suffocation, cannot breathe, and he feels a hell whenever there is constipation. That means maxomica only can cure. కనుక మీకు అక్కడ ఉంటుంది క్యూ. ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి కారణంలో ఉంటుంది. కానీ వాడు మనకు అప్పచెప్పే ఇవే నేను ఇష్టం అంటాడు. పేషెంట్ ఇవన్నీ చెప్పి ఫిమేల్ ట్రబుల్స్, menstrual troubles, that is frequent menstruation, etc. Period becoming shorter, one menses prolonged into another, and the flow too much, etc. But they never give you a clue to select the medicine. That's the hell of it. Pregnancy. See, sometimes there is threatened abortion in advanced months. One of the modalities of maxomica is the patient feels that she has to go to stool every time. When there are pain, labor pain, in premature labor pain, the lady feels like going to the toilet for stool. That is the modality of maxomica, and it is a case of threatened abortion. And if you give maxomica 200 bundles, wonderfully the abortion is aborted and the all symptoms are cured. ఏ తప్పైనా సరే బాధ కలిగినప్పుడు బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చినటువంటి అనుమానం వస్తే నక్షాంకాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత చూద్దాం మోడాలిటీస్లో. కనుక అబార్షన్ కాబోయేటువంటి ఆవిడికి ఆ లక్షణం కనిపించిందంటే నక్షాంక వేస్తే ఆ లక్షణాలన్నీ తగ్గిపోయి అబార్షన్ అయిపోయి రక్షింపబడుతుంది. ప్రెగ్నెన్సీ సిమిలర్లీ యాంటీపెరిస్టైల్ నేను చెప్పుకున్నాను. అంటే వాత విపర్యయం. When she tries to cooperate with the labor pains, the fetus travels in the opposite direction and causes a great hell and sometimes risky position. Like this. So generally, this is the purview of false symptoms or the reports we get for maxomica patients most probably. Then let us go to the constitutional symptoms, second column. Let us try to understand how the maxomica constitution person will appear to you when he is coming to you. Lean, tall, సన్నగా పొడవుగా ఉంటాడు. బోని ఎముకలు బయటపడి ఉంటాయి మనిషికి. బెంట్ ఫార్వర్డ్, గోడల దగ్గర భూమి ఉంటుంది మనిషి. Then very sensitive to everything. వాతావరణములకు, పరిసరములకు, వ్యక్తులకు, శీతోష్ణ స్థితులకు, జన సమ్మర్దములకు క్రౌడ్ వాడు ప్రభావితుడవుతుంటున్నాం. హీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. సో యూ కెన్ సే దట్ హీ ఈజ్ ఏ వెరీ టచీ ఫెలో. నలుగురు ఉంటే న్యూసెన్స్ ఫీల్ అవుతారు. ఒక గంట సేపు ఎవడు లేకపోతే ఎవడు దిక్కులేడు తగ్గారా అంటాడు.
ఓ 10 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, ఏమిటి సంతకోరా అని లోపలికి తలపిస్తుంది. ప్రతిదానికి టెస్టింగ్ ఫీల్ అవుతాడు, ఓవర్ సెన్సిటివ్. తర్వాత పూర్ డైజెషన్, జీర్ణశక్తి చాలా తక్కువ. ఎస్టిమ్యులేషన్, తిన్నది వంట పట్టుట అంతకన్నా తక్కువ. ఎస్టిమ్యులేషన్, తిన్నది వంట పట్టుట అంతకన్నా తక్కువ. పాపం గర్భాత్రంతో గుడ్డు తాగనా అంటాడు. ఎస్ పొద్దున సాయంకాలం తాగుంటారు సార్ అంటాడు. నాకు ట్యాక్టర్లో మొట్టమొదటిగా అదోకి ఎరగినటువంటిది వ్రతం జరగొట్టుకుని గుడ్డు తాగటమే కానీ ఏం లాభం లేదు, గుడ్డుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆచారం చెడిపోయినవాడు అయ్యాడు, వాడికి ఉపయోగం. So he says, doctor, can I take egg? You can take, but you cannot assimilate. It goes as it is. ఇప్పుడు లడ్డు తిన్నా లాభం లేదు, మైసూరు పాకం తిన్నా లాభం లేదు, పూరి తిన్నా చపాతీ తిన్నా యాసిడ్ వెళ్ళిపోతాయి. కనుక వెరీ బ్యాడ్ అసిమిలేషన్. సో యూ ఫైండ్ having that appearance, malnutrition, and then he is very careful about his diet habits. ఎందుకు తేడా వస్తే ప్రాణం మీదకి వస్తుంది. హార్డ్ ఫుడ్స్ డిజగ్రీ, గట్టిగా బలిష్టమైనటువంటి ఆహారాలు పనికిరావు. పప్పులు తినాలనుకోండి, తెల్లవారుజాము పెరుగు తినేస్తే గొంతులకు పప్పు కొట్టలు వస్తాయి. So pulses, lentils and all such things cannot be digested. So he is very careful. మాస్టర్ గారు మామిడికాయ పప్పు ఏమంటారా అని ఆధారంతో మీరు అడగచ్చు. మీ ఇంటికి వచ్చిన కృష్ణాచార్యులే వాడు నక్సలైపోయాడు అనుకోండి, అడిగితే వద్దు. ఎందుకని అడిగితే దిస్ ఫెలో హ్యాస్ ఏ కాంప్లెక్స్ సైకలాజికల్లీ. Instead of accepting that he cannot digest it, he says he is highly principled in his diet. లక్ష్మణ్ కావడం, నేను చాలా డైట్ విషయంలో చాలా ప్రిన్సిపల్గా ఉంటానని అర్థమైనవి తిన్నంటాడు. లాంగ్వేజ్ మారుస్తాడు, కొంచెం పార్లమెంటరీగా చేస్తాడు. పేషెంట్ టు క్వశ్చన్ హిమ్, కెన్ యూ డైజెస్ట్ ఆల్ ది ఫుడ్స్? He says, I am very careful about my diet. I never eat all sorts of nonsense. అది వాడు చెప్పేది. మీరు పేషెంట్ అడుగుతుంటే, నాయన మైసూరు పాకం లడ్డు మొదలైన తింటే నీకు జీర్ణం అవుతాయంటే అలాంటి అర్థమైన కానీ నేను తిన్న చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను, రుచివాళ్ళ అంటే అంతేగాని కస్తే తింటే అడగడం మాత్రం నాలుగు కోసం అవ్వకూడదు. మీకు చాలా కష్టం ఎలిసిట్ చేయడం ఇన్ఫర్మేషన్. ఐఎమ్ వెరీ హైలీ ప్రిన్సిపుల్డ్ అంటాడు. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సెలెక్టివ్ అబౌట్ హిస్ డైట్. కూర్చోమంటారా అని అంటే వేడి చేస్తుంది అంటాడు. తలచారు చేయమంటారా అంటే జలుబు చేస్తుంది. ఏది ఏది చెప్పండి మీరు. రాత్రిపూట శుభ్రంగా ఏదైనా రిచ్ డిష్ ఇన్ ది నైట్ ఇఫ్ యూ ప్రపోజ్, he refuses flatly because he can digest neither in the morning nor in the night, and he is worse in the night. పొద్దున భోజనం ఎట్లా కూడా చేయాలి కనుక చేస్తాడు, కానీ రాత్రి భోజనం వీలైనంత వరకు ఎగ్గొట్టేస్తాడు. Among the Naxalika people you find, as age advances, they develop principles not to eat in the night, and it sounds something holy. So రాత్రి భోజనం చేయాలి. అది ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు కనుకైతే మా వాడు పోయినప్పటి నుంచి మానేశానంటున్నాడు. అంటే కొంచెం అట్రిబ్యూషన్. మగవాడు పెద్దవాడు కనుక అయినట్లయితే నేను గయ వెళ్ళొచ్చినప్పటి నుంచి మానేశాను ఇట్లా చెబుతాడు అనమాట. అంతేకాని జీర్ణశక్తి తగ్గిందని ఒప్పుకోడు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. హీ ఈట్స్ లిటిల్, డ్రింక్స్ మోర్. అది వాడికి ఉన్న ప్రణాళికల్లో ఒకటి. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ర్యాంక్ ఫార్ములా. రాత్రి భోంచేస్తావని అడిగితే కొంచెం కాఫీ తాగి పడుకుంటాను.
he prefers coffee. If you ask him, do you take a supper in the night? He says, just coffee, I don't eat it. If at all he eats very little quantity of dry things like chips, appadams and onions, and then some hot water. రెండు అప్పడాలు కాల్చిపెట్టి కాలు శుభ్రంగా ఉంటుంది, చల్లారేటప్పటికి జీతం అయిపోయి ఆఖరి కరకరాలు వేస్తుంది, ఆయన కోతలు వస్తాడు. రెండు అప్పడాలు తిని మంచి నిలబడుతుంటాడు హాయిగా. You can clearly understand that he is an external patient. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ సింప్టమ్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయన్నమాట. Complaints about stomach symptoms frequently, కడుపు నొప్పి, కోలిక్ ఎట్సెట్రా తరచుగా వాటి గురించే చెబుతూ ఉంటాడు. Now, don't conclude that all Laxamika people should be lean and tall. This is what is called constitutional Laxamika. That means, do you know what a constitutional drug for a person is? I will explain you for a few minutes. If the patient wants Laxamika for about 2 years or 3 years or 5 years or 6 years or 10 years of treatment, only one drug, more frequently than others, then we call him a constitution of Laxamika. When you get at the constitutional drug of a person, you should make it a point that the person is directly under the influence of the drug as frequently as possible. Then only he can be completely cured. చూసారా, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఔషధము పట్టుకుంటానికి ట్రై చేయాలి ప్రతి వాడికి. అంటే పెద్ద డబ్బులు లేని వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఉండదు, అందరికి పట్టుకుంటానికి దొరకవు. కానీ ఒక డబ్బులోకి వంశపారంపర్యంగా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కానీ, లేదా 15-20 సంవత్సరాలకి అదే డబ్బులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు ఒక డ్రగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ డ్రగ్తోనే వాళ్ళకి కీనోట్స్ ఉంటాయి. మధ్య మధ్యన ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తున్నప్పుడు వేరే డ్రగ్స్ అరుదుగా వేయవలసి వస్తే రావచ్చు. అది కూడా ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ వల్ల దగ్గర అయితే రాదు. ఎందుకంటే సపోజ్ దేర్ ఇస్ అన్ Laxamika fellow, if you give 1 dose of Laxamika denom dilution in the beginning itself, then the action is too violent. You have given a shuffle of the constitution in a most cruel way. You have to start quite low. Suppose he is almost an incurable or a case bordering on incurability, then he will undergo a crisis and he will pass through a doubtful time simply because we have given him 10. జలవరం వాడున్నాడు Laxamika, వాడికి ఎక్కడ నయమయ్యేది కాదు. Laxamika 10 ఇచ్చి రాగానే ఇచ్చాం అనుకోండి, వాడికి నీడలు వచ్చినా నిద్ర వచ్చినా కుండ పోలిచ్చినట్టు మొదలు చేస్తే ఫస్ట్ లాగేస్తూ ఉంటుంది. వ్యాపారం Laxamika 30 ఇవ్వాల్సింది, తగ్గితే దాంతో తగ్గి నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి మనం తీసుకెళ్తుంది. లేకపోతే ఎంతవరకు తగ్గి పాజిబిలిటీ ఉందో అక్కడ ఉంచి ఇక్కడికి సంతోషించరా అబ్బాయి అని చెప్పాలి. మనం మందేసి ఛాన్స్ తప్పకూడదు అని. Understand that when a case is incurable, the indicated remedy, if it is given in a too high dilution, it kills the patient. So, you should be very careful about old people and incurable. You should treat them mildly. ఇప్పుడు ఈ టెన్నం వేసిన వాడికి ప్రాణం మీదకి వచ్చినారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్గా మీరు డ్రగ్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇయర్ నేనే వాడు నెక్స్ట్ ఇస్తారు కొట్టపాలని చెప్పి డ్రగ్ మార్చారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ నుంచి మార్చవలసి వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ మెనీ టైమ్స్ ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫల్. మనం చేసిన పొరపాటు వల్లే మార్చాల్సి వస్తుంది. Sometimes of the nature of the incurability of the case, sometimes due to the foolishness of the patient. ఒకప్పుడు పేషెంట్ పెళ్లికి వెళ్ళాడు అనుకోండి, పెళ్లికి వెళ్ళి కోడి తినేసాడు అనుకోండి, మళ్ళీ ప్రాణం మీద తెచ్చుకుని వస్తారు. అప్పుడు మీరు ఇమీడియట్ డ్రగ్ ఏదో వేసి వాడిని తగ్గించి మళ్ళీ తర్వాత సావకాశంగా Laxamika ఎలాగలే
కలరా లాంటి కండిషన్లో వచ్చాడు అనుకోండి, ఊరికెళ్ళి మీరు వెళ్ళి కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ నష్టం కదా ధర్మపన్నా చెప్పకూడదు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి సింటమ్ ప్రకారం డ్రగ్ వేసి వాళ్ళు సేవ్ చేయాలి. చూసారా? సో సమ్టైమ్స్ ది పేషెంట్ ఈజ్ ఫూలిష్ టు precipitate a crisis. Whenever he goes to a party or a dinner, he may return to you in a cholera-like condition, a dangerous situation, or an exposure may cause a situation like diphtheria. Go to the coaching and then immediately you have to change the remedy, and after the patient is safe, give some safe time and then bring him round to your drug. So many times you have to bring the patient to the constitutional remedy, but often you need not to change the drug from the constitutional remedy, provided you are quite cautious in your way of administering doses and provided the patient is in a curable condition. It is చూసుకోవాలి. అంటే వ్యాధి నివారణ అయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ డ్రగ్ మార్చవలసిన అవసరం ఉండదు కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేజ్ నుంచి. లేదా నీవు అతనికి ఇచ్చినటువంటి మందులలో తీవ్రతరం లేనటువంటి మందులు తొందరపడి వాడటం మొదలైనవి చేయకపోయినప్పుడు కూడా సామాన్యంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ నుంచి వాడిని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కనుక ఈ రెండింటిలో ఏదైనా తేడా వస్తేనే సామాన్యంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ నుంచి కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఐదర్ ది పేషెంట్ మస్ట్ బి బార్డరింగ్ టు ఇన్క్యూరబిలిటీ ఆర్ ది డాక్టర్ మస్ట్ బి rash in using the dilutions and the repetition of the dose. In either case, the patient precipitates a crisis and he needs some other drug away from the constitutional drug. ఏమండి క్లియర్గా ఉందా? ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ అదే ఒక్కో డ్రగ్ చదువుకుంటుంటే వస్తుంది ఇట్లాగే. లేదు వాడిని మనం ఇట్లా స్టడీ చేసుకుంటూ సింటమ్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఆర్డర్లో వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ కావాల్సి వస్తే అదే మీకు ఇమీడియట్గా బిగినింగ్లోనే తెలుస్తుంది. ఆ డ్రగ్నే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం మాత్రం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అది మధ్య మధ్య ఒకవేళ గవాన్న తప్పనిసరి డ్రగ్ మార్చినా 90% మార్చకూడదు, మార్చినా మళ్ళీ వాడి డ్రగ్ ఏదో గుర్తొచ్చి దానికి తీసుకొచ్చి పని చేస్తాం. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి వీడి కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్. అందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ డిజైరబుల్ టు స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ హైపోటెన్సీ. పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 1 ml 10 mlతో ప్రారంభించడం అనేది మంచిది కాదు. మామూలుగా 198 కేసుల్లో స్టార్ట్ ఇన్ 30 or 200 according to your experience. It is safe with all patients of all stages of disease and all ages. అంటే వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో అన్ని విధములైనటువంటి రోగులకి, అన్ని వయస్సులలో ఉన్న రోగులకి, ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే క్షేమకరమైనటువంటిది 30 కానీ 200తో కానీ వైద్యము ప్రారంభించుట. కావాలంటే తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి తర్వాత పొటెన్సీకి వెళ్ళదు. Then one potency clears some of the case. Then the constitution makes it safer to use the next potency because the patient becomes better in his vital force. ఇది తర్వాత చెప్పుకుంటాం, మనం చెప్పుకునే ట్రీట్మెంట్ పద్ధతుల్లో స్పెషలైజ్ చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ. And then let us proceed to the mental symptoms, third column. మానసిక వికారములు లేక వేదనలు. కాన్స్టిట్యూషనల్లో చెప్పుకున్నాం ఏమని? సెన్సిటివ్ టు ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి దానిచే ప్రభావితులు అవుతారు. సెన్సిటివ్ టు ఎయిర్, a
especially cool air. The fellow goes into a chill or a headache or some fever sometimes. తలని గాలి తగిలితే తలనొప్పి వస్తుంది, నష్టం ఉంటుంది. లేదా ఒడుకల్లే వస్తుంది, తలపరం వల్లే వస్తుంది, జ్వరంలాగా వస్తుంది. ఇట్లాంటి జ్వరంలో రావాలి. సెన్సిటివ్ టు సౌండ్. తలుపు గిరుమని శబ్దమైనా, పక్కన ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటున్నా వాడికి సిర్రను కోపం వస్తుంది, చికాకు వచ్చేస్తుంది. ఈ గోస్ ఇంటూ ఇరిటబిలిటీ. ఈ ఫీల్స్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఇంటెంట్ అపాన్ డిస్టర్బింగ్ హిమ్. ప్రతి వాళ్ళు మన డిస్టర్బ్ చేయడం కోసం కూర్చున్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు. వాళ్ళకి ఏం పని లేదు అంటారు. సరిగ్గా నేను జపాన్కి కూర్చునేటప్పటికేనండి ఆ వాకిట్లో వాళ్ళ మేళాలు వస్తాయి అంటాడు. లౌడ్ స్పీకర్ మాట్లాడతాడు వాడు, సినిమా వాడు. వీడు జపాన్కి కూర్చునేటప్పటికే అని కాదు, వాడు ఎప్పుడూ అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. వీడు కూర్చున్నట్టు వాడు కాదు ఇంకోటి వస్తాడు, కుర్రాడు ఇంట్లో ఏడుస్తూ ఉంటాడు మనవాడు. అప్పుడు ఏమంటాడు, ఇది ఇల్లు కాదు వాళ్ళ కాదు. ఎందుకంటే నేనే పని చేసుకునేటప్పుడే ఏడుస్తాడు, వీడికి ఏదో పిశాచం పట్టింది. లేకపోతే వాడికి ఎలా తెలుస్తాడు? He suspects some devil possessing the grandson because the grandson is crying loud when he is in meditation. లేదా he suspects some black magic. ఎవరో మనకి ఏదో ప్రయోగం చేశారు, చిల్లంగి పెట్టారు, చేతపడి చేశారు. లేకపోతే ఇలా జపం చేసుకునేటప్పుడు ఆ టైంకి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ రావడం అనేది ఎందుకు ఉంటుందని, లేదా ఈ ఇంటి వాస్తుకు ఇలాంటి న్యూసెన్స్ సెన్సిటివ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో హీ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు స్మెల్, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఏ దుర్వాసన కానీ ఏ పరిమళము కానీ వానిని చీకాకు పరచడం. అందరికీ వేస్తూ ఉంటుంది దుర్వాసన, అక్కడేదో కంపు కొడుతూ ఉంటుంది. ఏం చేసుకుంటే మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. వాడికి ఏదో కంపు కొడుతుంది, ఏదో కంపు కొడుతుంది అని సతాయిస్తారు. ఏం చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళు కంపు కొడుతుంది, అలాగే కొడుతుంది. ఎలాగండి వెళ్ళటం, ఇలా అయితే ఎలా ఉంటానండి, మరి ఇంత దగ్గరలో కంపుంటే ఎట్లా ఏం చేస్తారు, అందులో పడుకోవాలి. ఊరికే వెలికేస్తాడు అనమాట. అలాగే ఎవరన్నా హెయిర్ ఆయిల్ రాసుకుని వచ్చారనుకోండి, కొంచెం ఎక్కువ సువాసన అయితే వీళ్ళకి తలవు, వాడు రాసుకోడు. సమ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హిస్ హూ హ్యాస్ సమ్ perfumed hair oil with strong smell, the fellow becomes giddy and goes into vertigo, sometimes headache. It is common with Nashvamika and also Echinacea patients kuda ante. Also Echinacea patients, also opium patients. Drinking coffee, but homeopathic coffee. వాడిని అవతలి బొమ్మను అని అన్నాడంటే ఈ 4 ప్రజల్లో ఏదో విధానం చేసి భరించలేదు. అండ్ అనదర్ పెక్యులారిటీ ఈజ్ ది స్మెల్ కంటిన్యూస్ విత్ ది మైండ్ అని ఫెలో త్రూ అవర్స్. వాడు ఆ కళ్ళు ఉన్నట్టు వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, వీడికి మాత్రం ఆ జిల్లు ఆ వాసన అంటే బుర్రలో సాయంత్రం వరకు వాడికి ఆ వాసన వేసుకునే ఉంటుంది, మెంటల్ వాసన. ఎస్పెషల్లీ బ్యాడ్ స్మెల్స్, స్టింకింగ్ స్మెల్స్, ఫౌల్ స్మెల్స్. ఎక్కడైనా దుర్వాసన వచ్చింది అనుకోండి, వాడికి ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోయేందుకు ఆ దుర్వాసన వస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే ఏం పని చేసినా ఈ ఫెలో goes on getting the mental smell throughout the day until the fellow sleeps that night. So the smells continue in the mind for a long time. తర్వాత the fellow is irritable, చికాకు, వైలెంట్ అంటే తీవ్ర స్వభావం, మెంటల్గా పడుకున్న లక్షణాలు. తర్వాత అన్స్టేబుల్ ఇన్ మైండ్, చంచలత్వం, goes on jumping into conclusions one after another. చంచలత్వం ఉంటుంది, చికాత్వం ఉంటుంది. తర్వాత he goes into
an uncontrollable rage, అంటే సహించరాని నిగ్రహించుకొనలేని కోపము చెందును, తిట్టుట, కొట్టుట ఉంటాయి. He uses foul language. He beats people, especially children or wife. The mother beats the child to death almost every day. వీటి మీద ఉతికేస్తూ ఉంటుంది. ఎడా పెడా చేస్తావా 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 అని వాయి చేస్తాం. తావు 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 అని చేస్తూ ఉంటుంది. తెచ్చావా తావలేదా ఇంకా. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సాంగ్. ఇఫ్ షీ ఈజ్ angry with the neighbor lady, she thrashes her child. That is wonderful fool of Natsaunika. అయ్యో పిల్లలు ఎందుకమ్మా తిడతారు అని అడిగితే, తిడతానా కొడతానా పోతూ తింటానా నా పిల్ల నా ఇష్టం పటా 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 అని చేస్తాను. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సాంగ్. వస్తువులు విసర్తారు. ది ఫెలో థ్రోస్ థింగ్స్ ఇన్ హిజ్ రేజ్. మనుషులు విసురుతారు, లేకపోతే రోడ్డు మీద విసురుతారు, తీసి పటపట కింద విసిరేస్తారు. ముందు బాటిల్ తీసి కింద పడేస్తారు. అంటే వాడు ఉద్దేశం ఏమిటి, ఇక్కడ పెట్టద్దంట. అంటే అందుకని ఇంకేం లేదు. ఈరోజు చెప్పానంటే అది ఈరోజు చెప్పాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం చెప్పట్టు మానేస్తారు. అండ్ ది మదర్ థ్రోస్ నైఫ్ అగెన్స్ట్ ది చైల్డ్. కత్తిపీట విసురుతుంది, లేకపోతే చాకు విసురుతుంది, లేకపోతే రొట్టె కప్పటి కూడా విసురుతుంది పిల్లలు. షీ హ్యాస్ ఇంపల్సెస్, అంటే అనాలోచిత చేస్తారు. ఇంపల్సెస్ అంటే ఇంతవరకు ఆలోచన చేయలేదు. కోపం వచ్చినా కొంచెం ఆలోచన ఉంటుంది. ఆలోచించకుండా చేసి చేస్తుంటాయి. ఇంపల్స్ మీన్స్ ది మైండ్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది యాక్షన్. క్విక్లీ ది పర్సన్ జంప్స్ ఇంటూ అన్ యాక్షన్. దట్స్ కాల్డ్ ఇంపల్స్. ది మదర్ ఫీల్స్ లైక్ థ్రోయింగ్ ది చైల్డ్ ఇంటూ ది ఫైర్. పిల్లవాడిని ఏడుస్తూ ఉంటే కాడు తొలిలోకి పోయినా వారేస్తారు. అండ్ ది వైఫ్ ఫీల్స్ లైక్ throwing a stone upon the head of the husband. నెత్తిన ఇంత బండ రోజు తెచ్చి పెట్టేసరికి అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మూమెంట్లో ఆశ్చర్యం ఎందుకు అనుకున్నాను. అది ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటివి కంపేర్ చేయాలంటే క్యామోమిల్లా కావలసిన వాళ్ళకు కూడా ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ది క్యామోమిల్లా చైల్డ్ థ్రోస్ ఎవ్రీథింగ్ గివెన్ టు హిమ్ దో హీ ఆస్క్స్ ఫర్ ఇట్. ఏడుస్తుంటాడు అని. The Chamomilla child and the Natsaunika child, they weep and they cry like a big announcement. It has much advertisement value for the newspaper. It is different from the weeping of Falsatilla. The Falsatilla fellow goes into the room, turns towards the wall and weeps silently for hours. ఇంకొక సంబంధం లేదు. నలుగురిలో ఉంటే నలుగురు చూస్తారు. ఇంకోటి ఇంట్లో అభివృద్ధి పోయి ఇంకొక సంబంధం లేదు. ఈ ప్రపంచంతో మనకి ఏడు సంబంధం, ఈ కాడు ప్రపంచం మనం అంజలి లోపల ఇంట్లో ఏం చేస్తారు. ఇంకే ఈ లోపం అంతా నేను వీళ్ళకి విశ్వాసం లేదు. అది వాడు వీళ్ళు అలా కాదు. ఎవరి వన్ ఇన్ ది హౌస్ షుడ్ నో దట్ దే ఆర్ క్రైయింగ్ అండ్ వీపింగ్. దట్ ఈస్ నట్సామికా అండ్ క్యామోమిల్లా. పైగా క్యామోమిల్లా వాడు గొంతు చించుకుని ఏడుస్తాడు. అండ్ he dashes his head to the wall or to the floor. Chamomilla. Whereas Natsaunika fellow is wise enough not to do it. టక్ 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 నేల కొట్టేస్తారు. గొర్రపడి బదలవుతూ మనం వెళ్ళి ఆపాలి. మొటి మండల భారంగా ఉంటున్నాను వాడు. Chamomilla fellow. Impulse to break the head upon something. భార్య పచ్చడి కూడా పెట్టి బుర్ర మీద టక్ 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 కొట్టుకుంటూ మూడు మీద కోపం వస్తాయి. క్యామోమిల్లా భార్య. తేడాలు అన్నమాట ఇవి మనం చూస్తుంది. ఇలాగే ఎనకార్డియం ఆల్సో కంపేర్ ఫర్ ఇంపల్స్. ఎనకార్డియం ఇంపల్స్ అనేది ఇంపల్స్ టు ఇంజర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ అదర్స్. తనను కానీ ఎదుటి వాళ్ళని కానీ గాయపరచుట. Impulse means doing it involuntarily and unknowingly. Especially when the fellow sees sharp things
బ్లేడు కానీ, మేకు కానీ, గుండు సూది కానీ, కాలం పాళీ కానీ, ఇలాంటిది ఏది కనిపించినా అది తనైనా గుర్తుకుంటాడు, ఎవరిలో అడిగిన గుర్తుతాడు ఫీలింగ్. దట్ ఈస్ ఎనకాల. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ బ్లేడ్, షేవింగ్ బ్లేడ్, ఇఫ్ ది చైల్డ్ టేక్స్ ఇట్, he hurts himself and says, here is blood, I have hurt myself. కోసుకున్నా నెత్తు ఎందుకు చేశాడో తెలియదు. లేదా అక్కడ గాజు తక్కువ ఉంటున్నాను వాడు సీసా పోతారు, ఎవడన్నా కుర్రాడు అక్కడ ఉంటుండే వాడిని గుర్తేసి పడిపోతాడు. మనకు క్లియర్గా తెలుస్తాడు. అరుగు మీద నుంచుని ఉంటాడు, పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఒక కుర్రాడు ఇక్కడికి వస్తే అరుగు మీద కిందికి తోసి పడిపోతాడు. వాడికి ఆడుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు. అంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏ సిక్ చైల్డ్ అవే ఫ్రమ్ అదర్ చైల్డ్. irrespective of age, you can understand a sick fellow away from other. తెలుస్తుంది క్లియర్గా. పిల్లాడు కాబట్టి అలా చేస్తున్నాడని కోయటానికి వీల్లేదు, మిగతా పిల్లలు చేయరు, దర్జగా ఆడుకుంటారు. ఏ హెల్దీ చైల్డ్ హ్యాస్ ఎ హెల్దీ డిస్పోజిషన్ టు ప్లే. చెప్పు ఏం చేస్తాడు? చంపుదాం. Here. Apart self and from self. They don't have the irritability of the other three drugs, but they have the impulse. Suddenly, the barber, when he is shaving, he feels like cutting his throat suddenly. With great difficulty, he resists the idea. He wonders why he feels. వ్యాపార సెల్ఫ్ ఒకటి, నేత్రం సెల్ఫ్ ఒకటి, రెండింటికి ఉంది రోగం. గడ్డం చేస్తూ గొంతు దాకా వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడికి మెరకాయ తీసేస్తే అనిపిస్తుంది. సో యూ కీప్ దీస్ డ్రగ్స్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ టు కంపేర్. సో యూ కీప్ దీస్ డ్రగ్స్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ టు కంపేర్. వెల్కమ్ టు దట్. తర్వాత మనస్సు విషాదంగా ఉంటుంది. అర్జున విషాదయోగం ఉంది. అంటే దేర్ ఇస్ నో జాయ్, దేర్ ఇస్ నో హ్యాపీనెస్. సరదా ఉండదు. 10 మంది పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటే ఏడుస్తాడు. ఏంటి వీళ్ళంతా చూసింది ఇక్కడ, వెళ్ళండి పోండి అని తర్వాత దొడ్లో కాంపౌండ్ ఓపెన్గా ఉంటుంది, పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అనుకోండి. నేను రాష్ట్రం అనుకున్నారా అని రాడు చూస్తుంటారు. Because he feels a nuisance when people are happy. That is the advanced state of Nakshavika. God find critical. అంటే తీవ్రముగా విమర్శించుట, తప్పులు పోచుట, క్వారలింగ్, కలహించుట, పంపు దగ్గర గైష దొరుకుంటూ ఉంటారు, గింజాలు పంపులు ప్రయోగించుకుంటూ ఉంటారు. అది కాళ్ళు కడుతున్న లోపలికి కడుక్కున్నా నీళ్ళు లోపలికి కడుక్కున్నావు, కడుక్కోలేదు అంటే కడుక్కోకుండా లోపలికి ఎందుకు వచ్చావు? ఆబ్స్టినేట్ సైలెన్స్. ఎవరితో మాట్లాడు ఇంట్లో ఆబ్స్టినేట్ సైలెన్స్. వాడు ఆఫీసులో వాడు కూర్చుంటాడు, వాడు పని వాడు చేసుకుంటాడు, వాడు పుస్తకం వాడు చదువుతాడు, వాడు పుస్తకానికి వాడు వెళ్ళిపోతాడు, వచ్చేస్తాడు ఇంటికి భోజనానికి. ఆ టైంకి వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు. అంటే వడ్డించమని వడ్డీ చేస్తే తప్ప రోజులు వచ్చేసారు. కానీ రూమ్లో పడి తను కూర్చుంటాడు. ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తాడు. ఆఫీస్లో కూడా తన రూమ్లో తను వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. గ్రాడ్యువల్లీ గ్రో సైలెన్స్, నాన్ కమ్యూనికేటివ్. సంబంధాలు పెంచుకున్నట్టుగా ఉంటాయి. ది ఆన్సర్ ఇన్ 1 or 2 sentences ఆర్ వర్డ్స్. క్రిస్ప్ కూర్చుంటే చాలా పెళ్ళికి ఏమిటి ఎట్లా అన్నీ చూసేసారంటే బాగా పెళ్ళి. అంటే వాడి పేషెన్స్ ఉండదు. ఐ నో ఏ హస్బెండ్ హూ హ్యాస్ సెంట్ అవే హిస్ వైఫ్ హోమ్ with children. She was also a postgraduate, quite sensitive, and the fellow was working in the railways as an officer. And he lived single for 6 years. He cooked for himself. But and he abandoned his brothers and sisters. He didn't visit anyone for years. Then the brother consulted me.
Then I said, if you can venture to go to him and can administer medicine, then I will tell you. And suddenly one day he came to one of his brother's house, unexpected, after so many years. Then late in the night about 1:30, the brother sent word to me, my brother is here. Then I said, give him 1 dose of Naxonica 50 ml. How? The fellow will refuse. Then what to do? Take a tumbler full of well water, not chlorinated water. Wash the tumbler ideally, and then take only 1 or 2 ounces. Place a few pills of Naxonica 50 ml in it. It will dissolve. Then when the fellow wants fresh water late in the night to drink, give him. So they said, administer with the first dose. And the next day the fellow went away to his office. After 3 months, he came again, and wonderfully they found him 50% altogether a different person. And he wanted to see his wife. And then we talked to him, we convinced him, and he took medicine, the second dose after 4 months. And then again after 4 months, we found him happy with his wife. Now they are very happy. Answering crisp. You remember also acid phosphorism, but not the irritability and all other things. He just answers only 1 or 2 sentences. Especially in fevers like typhoid, you can immediately pick up acid fast by his way of answering. And also, under that, Pulsatilla. She is not at all violent or irritable like Naxonica, but she is sorrowful, despondent, and she goes into silence. Many times she is silent for hours. Sometimes she is silent for days. Won't talk to anyone. And when bordering to insanity, when a case is leading to insanity, especially such things occur after a delivery when the cleaning is not good. That is called peripheral type of poison. Delivery in తర్వాత కొత్త ఎఫెక్ట్ చేస్తారు. The lady goes into silence for days and weeks. She turns towards the wall and keeps looking at the wall or through the window, avoiding looking others in the house. That is Pulsatilla. But she never hurts anyone with a single word. We will look to it when we come to Pulsatilla. She is too passive and silent, whereas Naxonica is too active and adamant and violent and silent. That's it. So, remember the other 2 drugs also along with it. We have many cases of insanity where Naxonica is required like this. Wherever Naxonica is indicated, you find homicidal instinct. అంటే ఇతరులని కొట్టడం, తిట్టడం, తలపగల కొట్టడం, చంపుదామని ప్రయత్నం చేయడం ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు. వాటితో కూడా ఉన్నట్లయితే Naxonica కానీ, అనకార్డియం అనేటువంటి డ్రగ్ కానీ, క్యామోమిల్లా కానీ ఈ 3 ఏదో ఒక దాని కిందకి వస్తారు. ఇది Naxonica యొక్క మానసిక వేదనల సంపూర్ణీకరణము. సో we have finished the column of the mental symptoms of Naxonica. Now 5 minutes research. ఈ కళాశాల ప్రెమిసెస్ మనకి ఇచ్చినటువంటి వారు కొన్ని నియమములు కలిగి ఉన్నారు చెప్పాను మొదటి రోజు. బహుశా తెలియని వాళ్ళు కొత్తవారు ఎవరైనా నిర్ణయం వేయవలసి ఉన్నారేమో. స్మోకింగ్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ prohibited in the premises of this building. And it is very kind of them that they have allowed us to conduct our classes in this premises. And in spite of the warnings right outside, it seems there was something wrong with some of us. I think the people understand themselves and keep themselves within their own limits. Otherwise, all of us will be found faulty and we will have to vacate it now. దయచేసి ఆ ఒకరిద్దరు ముగ్గురు సిగరెట్ల పీకలు ఈ క్యాంపస్లోను ఈ పక్కన రూమ్స్లోను కూడా వారికి నిర్ణయం వేయడం దొరికినాయి. అంచేత ఎక్కువ కాలం మనం ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఈ మాటలో
హాల్లో క్యాంపస్లో కానీ చేరాలి. We'll go into the modalities of Naxonica also and then go into the next subject. నక్సోనికకు సంబంధించిన దేహధర్మ వైఖరులు. All suffering segregated from physical and mental one. భౌతికమైన మానసికమైన పరిశ్రమకే బాధలను ఉద్రేకించుట నక్సోనికలు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నీరసం, క్విక్ బ్రేక్, కిడ్నీ అలసట, ఆయాసం, సాలు రావడం, ఇట్లాంటివన్నీ లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే హీట్ ఇన్ ది బాడీ, ఒళ్ళంతా వేడెక్కినట్టు, వంట అయిపోయినట్టు ఇట్లాంటివన్నీ కనిపిస్తాయి. సో whenever the patient attends his duties, he has to stop for some time after 1 hour or so. Support the constitution with some stimulant like coffee or tea. ప్రతి గంటకి కాఫీలో టీయో పోస్తూ ఉండాలి. Again attend his work and it takes him work in course of time, but he cannot live without it. అలసటగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక గంట అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ కాస్త కాఫీయో టీయో లేకపోతే పని. రెండవది సెకండ్ మోడాలిటీ యాంటీ పెరిస్టాలిసిస్. ఐ టోల్డ్ యూ యెస్టర్డే. అంటే తెలుగులో వాత విపర్యయం. వాతం అనే మాటకి అర్థం పల్సేషన్ అని అర్థం, ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంట్రాక్షన్. విపర్యయం అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, తలకిందుల వాతం. దీన్ని ఆయుర్వేదంలో ఉదాహరణ వాతం అని కూడా అంటారు. అప్టరెంట్ పల్సేషన్, ఉదాహరణ వాతం మనకు కావాల్సింది. నిన్న దీని గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే సామాన్యంగా పాసింగ్ యూరిన్ అండ్ స్టూల్ బికమ్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఎస్టర్డే narrated about it. Vomiting becomes a problem. That also yesterday we described. And then delivery becomes a problem. We described it. So this is a sure modality of Nagsonika. Whenever the suffering is intense, the patient feels a sensation for stool. ఏ బాధలు ఎక్కువగా ఉన్నానో మల విసర్జనము చేయవలని అనిపించుట. దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు పాస్ ఎనీ స్టూల్, బట్ దే ఫీల్ లైక్ పాసింగ్ స్టూల్. ఇట్స్ ఎ సెన్సేషన్. దిస్ ఈజ్ అన్మిస్టేకబ్లీ ఏ సింప్టమ్ ఆఫ్ నక్సోనికా. ది పేషెంట్ ఈజ్ చిల్లీ, అంటే చలి భరించలేదు. నేను చెప్పుకున్నాను, మళ్ళీ సిస్టమాటిక్గా చెప్పాను, చలి భరించలేదు. అండ్ whenever there is exposure to chill weather, symptoms like headache or body pains occur. చలిగాలి సోకినతో తలనొప్పి కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, జ్వరము కానీ ఉద్రేకించడం ఎక్కువ. కోల్డ్ బ్రీత్ ఈజ్ మోస్ట్ అన్కంఫర్టబుల్ టు ది బాడీ అండ్ మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ టు ది హెడ్. చల్లని గాలి దేహమునకు సోకినతో బాధగా ఉండదు, శిరస్సునకు సోకినతో హాయిగా ఉండదు. కానీ తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది, ముందు హాయిగా ఉంటుంది. ఎక్స్పోజర్ గివ్స్ హిమ్ హెడేక్, బట్ హీ ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్. సో హీ లైస్ కవర్డ్ అప్ టు ది నెక్ విత్ ది హెడ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది విండో ఆర్ ఫ్యాన్. మెడ వరకు కప్పుకొని పాదముల నుండి శిరస్సున కప్పుకొనక కిటికీ వైపునకు కానీ పంఖా వైపునకు కానీ తలపెట్టుకున్నాను. When the person goes to a warm place like a kitchen, he gets sneezings and watering of the mouth. వెచ్చని ప్రదేశమునకు పోయి కూర్చున్నచో తుమ్ములు, ముక్కు వెంట నీరు వస్తుంది.
stuffing or mukul bigadiyuka. But when he comes to cool weather, వెంటనే హాయిగా ఉండటానికి చలిగాలిలోకి వస్తారు. ది కోల్డ్ అండ్ స్లీజింగ్ టు స్టాప్. అంటే జలుబు తుమ్ములు తగ్గిపోవు. ఇమీడియట్లీ హెడేక్ స్టార్ట్. వెంటనే తలనొప్పి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 5వ సింప్టమ్ ఉన్నవాళ్ళు వంటింట్లో కూర్చొని భోజనం చేస్తున్న చేతిలో తొండుగా 2 అడుగు దొరుకుతుంది. వంటింట్లో వారంగా ఉందనుకోండి, వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే వేడివేడిగా ఉన్నటువంటి పప్పు లేదా పులుసు కూర్చొని తింటున్నారు అనుకోండి, మరి కాస్త ఎక్కువ ఇంకా మరణాలు కూడా చూసుకోవాలి. అందుకని కొంతమంది భోజనం చేస్తున్నంతసేపు పక్కన తొండుకుంటూ ఉంచుకుంటారు, భోజనం చేస్తున్నంతసేపు అలా వస్తూ ఉంటున్నారు. నెక్స్ట్ activation of all symptoms after eating. నేను చెప్పుకున్నాను. భోజనం చేయగానే ఏ వాడలైనా సరే అన్నీ ఎక్కువైపోతాయి. నేను చెప్పుకున్నాను. A strong thought, though happy, makes him tired. ఎంత ఉత్సాహకరమైన సంకల్పమైనను బలముగా సంకల్పించగానే నీరసం కలుగుతుంది. బాగా పని చేసేద్దామని అనిపిస్తుంది. వీడు లేచి పెన్ను పుస్తకం అవన్నీ తీసుకుని కూర్చునే టైంకి అలా నిరసరాలి చూసారా. The fellow feels very enthusiastic about writing something. Suddenly he gets, suppose he is a poet, an astronomical poet. He gets a very good idea and he feels very much elevated and blood rushes to the head. Within few minutes, before he begins to take the pen and paper and write, he feels exhausted and jaded. The nerves in the neck and the head, they pull, and just he has to sit down and look to the window. This is one of the peculiar features of Naxon. Brain fog is continuous, whereas this occurs only when the fellow feels a strong enthusiasm. Afterwards again he recovers. The brain fog is continuous because the very disturbance of circulation due to the enthusiasm he gets, it makes him tired. That is what happens. Next one, milk disagrees. పాలు తాగితే ఇది పాలు పడదు అంటే తాగితే పడదు. Within a half an hour or so, he feels acidity after taking milk. పులసరం వస్తుంది, పులిసిపోతాయి లోపల. Many times he vomits. In children, you find after a feed of milk, they have sour erections and vomiting of curdled milk. చిన్న పిల్లలు పాలు త్రాగిన కొద్దిసేపటిలోనే పుల్లని త్రేరుపు, పులుపు వాసనతో వాంతి. As long as he is eating, he feels great heat in the head. Great heat in the head. భోజనం చేస్తున్నంతసేపు తలలో చాలా వేడిగా అనిపిస్తుంది. He also feels phlegm in the throat. గొంతులో కఫము కూడా ఉన్నట్లు అనిపించాలి. The moment he stops eating, the trouble disappears. భుజించుట నిలిపిన వెంటనే ఈ 2 పాత్రలను మాయమవు. Among people addicted to drink, they are going to lose motions whenever they stop drinking. మద్యం అభ్యాసమైన వారు నిలుపుటకు ప్రయత్నించినప్పుడల్లా నీడగా వేసినప్పుడు. So, if
they use Naxamika, they will be helped if at all they want to stop it. వాళ్ళకి ఆదుగా అనేటువంటి సంకల్పం ఉంటే Naxamika help చేస్తుంది. అది లేదు Naxamika help చేస్తుంది. If it is alcohol, but if it is beer, it is not Naxamika. Hello. You have to give hello. బీరు అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి బీరు తాగటం ఆలస్యం అయితే నీళ్ళ విరేచనాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి హేలో ఇస్తారు. ముఖ్యంగా యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మంచినీళ్ళు తాగరు, బీరు తాగుతారు. మనం వెళ్ళి అక్కడ భోజనం చేస్తూ మంచినీళ్ళు తాగితే వాళ్ళు ఇలా నొప్పులు చూస్తారు ఆశ్చర్యంగా. జీవితంతో ఉంటాయి మంచినీళ్ళు. సో when Indians drink water while eating, it is strange. బెల్జియంలో నేషనల్ ఫుడ్ ఎవరు తెలిసిన బీఫ్, బీర్ అండ్ ఫ్రిజ్. బీఫ్ అంటే ఎద్దు మాంసం, బీర్. ఫ్రిజ్ అంటే బంగాళదుంపలు ముక్కలు పొడుగ్గా తరిగి ఒక మారు వేయించి తీసి ఆరబెట్టి 2-3 గంటల తర్వాత రెండవ మారు వేయిస్తే గోల చేస్తాయి. అవి ఫ్రిజ్ అంటారు. ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా ఎంత బీఫ్ వేసి ఇన్ని వేసి ఒక గ్లాస్తో బీర్ ఇస్తే వాడు భోజనం కొట్టేసినట్లే. ఒక్కో దేశానికి ఒక్కోటి ఉంటుంది. వెస్ట్ జర్మనీలో ఇంత కూర్చోడు బీరు ఒక్కొక్కటి తాగేస్తారు. ఇది నాట్ కరెక్ట్. అంటే ఇంత డబ్బా పెట్టుకుంటారు పూజ. అలా ఎక్కి చెప్పకుండా తాగడం అనేది వాడి ప్రతాపం అన్నమాట. ఇన్ వన్ గల్ప్ ఇఫ్ దే డ్రింక్ దే ఆర్ హీరోస్ ఇన్ వెస్ట్ జర్మనీ. ఆల్ ది సఫరింగ్స్ ఆర్ అగ్రవేటెడ్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ కాన్స్టిపేషన్. నేను చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ వాడు చెప్పాం. విరేచన బద్ధకం కలిగినప్పుడల్లా ఏ బాధలు ఉన్నానో ఉద్రేకించను. అనదర్ మోడాలిటీ. Headache, heaviness in the head, or constipation, or vertigo. All these are worse before 8 a.m. ఉదయం 8 గంటలలోగా తలనొప్పులు కానీ, తల బరువు కానీ, విరేచన బద్ధక బాధ కానీ, తల త్రిప్పు మొదలైన బాధలు ఎక్కువగా. ఇవి ఇంతవరకు modalities. So if you add these modalities to the mental symptoms and also the constitutional symptoms, you will be able to individualize a case and select next one. Of course, there is much to study in the drug for yourself. This is only just a sampling business and to show you how to read a drug. ఎలా చదువుకోవాలి అంతేగాని నక్స్వామిగా చదవడం అయిపోయింది అని అనుకుంటాను. 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క కేసుకి ముందు ఇవ్వాలంటే ఆ డ్రగ్ మళ్ళీ ఆ రాత్రి చదువుకున్న మర్నాడు ఇస్తారని అనుకుంటారు. డాక్టర్ స్మిత్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, క్రింద సంవత్సరాల తిరిగి ఉండేవాడు. ఆయన he was the only living disciple of J.T. Kent. ఆయనని 8 ఏళ్ల కిందట నాకు పరిచయం చూడటం అదృష్టం కలిగింది. చాలా మహానుభావుడు. అప్పటికే 92 ఏళ్ళు వయసు. జనీవాలో హోమియోపతి కోర్స్ లెక్చర్స్ పెట్టినప్పుడు కేఎస్ఆర్ సొసైటీలో కమర్షియల్ హోమియోపతి మీద దుమ్ము దులిపేయాల్సి వచ్చింది. 1-2 రోజులు అట్లా లెక్చర్స్ ఇస్తే ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు, కమర్షియల్ హోమియోపతి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు దుమ్ములు చేస్తున్నాడు కదా. అంటే లోకల్ నేనైతే అతను చేయడు, అతను ఎవరితో మొహమాటాలు లేవు కనుక చాలా బాగా చేస్తున్నాడు. నాకు చాలా సంతోషమైంది. 8 సంవత్సరాలకి ఒక మాట ఆయన చూడాల్సి ఉంది అని చెప్పి నా టెలిఫోన్ నెంబర్ కనుక్కొని టెలిఫోన్ చేయించాడు ఆయన దగ్గర పెట్టాను. వీటి దర్శనం చేసుకున్నాను. 3 గంటలు ఆయన దగ్గర కూర్చున్నాను. ఆయన డ్రగ్ చదువుకుంటాడు మళ్ళీ మంది ఇవ్వబోతు. అంటే అప్పటికి దాదాపు మన వయస్సు అంత ఉంటుంది. ఆయన హోమియోపతి
ఉండి మళ్ళీ కాంప్లికేటెడ్ కేసు వచ్చినప్పుడు whenever he gets a case, after 50 years of homeopathy practice, the expert reads once again the medicine the previous night before he administers it. That is how we have to do. దీనికి మెటీరియల్ మెడికల్ పుస్తకాలు మీకు ఇస్తాను, అవి వెళ్ళి చదువుకోండి ఈ డ్రగ్స్ గురించి. ఈవేళ నక్సాల్కాన్ గురించి అయిపోయింది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హోమియో ఫిలాసఫీ గురించి చెప్పుకోండి. We go into the Homeopathic philosophy because they have finished the introduction to Naxwamika. You have to study for yourself in Kent's Materia Medica. Causation. Yes. Before we wind up, let us also go into causation. Causation of Naxwamika. One is alcoholism. అతి తీవ్రముగా మద్యము సేవించుట వలన వచ్చుబాట. ఈ పై చెప్పిన పదాలు ఉంటాయి. ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ సెక్స్, కామవాంఛను కాదేశంలో చెప్పుకుంటాం. కామవాంఛను మితిమీరి అనుభవంపై యత్నించింది. సో ఈ గోసెలు ఎస్పెషలీ ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బ్లాకేజెస్ ఆఫ్ యూరినేషన్, తెలియకుండా ఒంటేలు అయిపోవటం కానీ మూత్రం బంధించడం కానీ, ఆర్ ప్రాస్ట్రేట్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ప్రాస్ట్రేట్ గ్రంథి పెద్దది ఎగుట, అది బ్లాక్ చేసేస్తుంది యూరిన్. ఇట్లాంటి తీవ్రమైన బాధలన్నీ దీనివల్ల కలుగుతాయి. మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్, దట్ ఈస్ బియాండ్ హిస్ కెపాసిటీ, మితి మించి శారీరకము మానసికము శ్రమ అనుభవిస్తారు. ఇది కూడా కాజేషన్. దీంతో అబ్యూస్ ఆఫ్ టీ, కాఫీ, టొబాకో, ఓపియం. టీ, కాఫీ, పొగాకు, నల్లమందు మొదలగు అని తరచుగా వాడుట. And also abuse of medicine. ఔషధములను మితిమీరి వాడుట. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటే మాత్రం దాంతో మోషన్ అయిపోతుంది. మోషన్ ఎక్కువగా అయిందని మాత్రం మళ్ళీ బెరడా కొడుతుంది. జలుబుగా ఉన్నదని మాత్రం ముగ్గురు బీసిందని ఒక మాత్రం. మరి ఇన్ని పక్కల నుంచి రోజు ఇన్ని మాత్రలు కొడుతుంటే మధ్యలో ఎక్కడో కర్మ మహామాత్ర పట్టేస్తుంది. సడన్ గా ప్రపోజల్ వస్తుంది. టూ మచ్. అది ఇంకోటి సెడెంటరీ లైఫ్, శరీరంలో బొత్తిగా శ్రమ లేని దినచర్య. దీస్ ఆర్ ది కాజెస్ దట్ లీడ్ టు ఏ క్రానిక్ నక్సామికా పేషెంట్. Of course, there is another causation which is common to all the drugs, that is congenital, that is hereditary. You cannot call it causation, therefore you need not include it. It is causation. And relationship with other drugs, finally. ఇతర ఔషధములతో గల సంబంధం. For your information, we have the following relationship between any two drugs. Two drugs can be compatible. రెండు ఔషధములు పరస్పరము సత్సంబంధము కలిగి ఉండుట. They can be complementary. అనగా పరస్పర పరిపోషకములుగా ఉండుట. రెండు ఔషధములు పరస్పర పరిపోషకములుగా ఉండుట. When one drug can complete the action of another, the two drugs are called complementary. Suppose one drug cures half and it shows the symptoms of another drug. Then the second drug cures the patient completely. Then these two drugs are called complementary. Inimical. Veshama sambandhamu kaligi unduta. When one drug causes harm after a particular drug, this it should not be used before or after that drug. Then
These two drugs are called inhibitors. So in Naxonica, we have sulfur as compatible drug. నక్సోమికాతో సల్ఫర్ సత్సంబంధము కలిగి ఉన్నది. అంటే దాని తర్వాత ఇది కానీ దీని తర్వాత అది కానీ వేస్తే చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఎనీ క్యాల్కేరియా డ్రగ్, దట్ ఈస్ క్యాల్కేరియా కార్బ్, క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్ ఎట్సెట్రా has good relationship with Naxomica. And sulfur is also complementary to Naxomica. That is, when Naxomica half cures a disease, in chronic disease, sulfur completes the cure. And also antidote, virugudu. When a drug neutralizes the action of the previous drug, it is called antidote. Sulfur is also an antidote of Naxomica. That means, when Naxomica is used unnecessarily, you give 1 dose of sulfur, it will neutralize the Naxomica dose. అక్కడ లేని Naxomica మోతాదు అనవసరంగా 4-5 దోస్తే ఉంటాం. హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే బదులు షాపులోకి వెళ్ళి మందు తీసుకున్నాం అవుతాం. వాడు Naxomica సీసా ఇచ్చేసి పొద్దున రోజు సాయంత్రం రోజు వరకు 2 రోజులు ఏం లేదు, 15 రోజులు అయిన తర్వాత Naxomica ప్రూవింగ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Give 1 dose sulfur and keep quiet. After 15 or 20 days, the patient is free from Naxomica. Same potency. And if the Naxomica is given in very high potency, you should not give sulfur in very high potency. You give it in very low potency, sulfur 6 or 30. Similarly, when sulfur is wrongly administered, Naxomica will antidote its action. Sulfur ke Naxomica virugudu, Naxomica ki sulfur virugudu. చేసిన తప్పులు తెచ్చుకునేందుకు కలుగుతాయి. So we have to find out the inimicals of Naxomica. Ginkgo metallicum should never be given before or after Naxomica. Naxomica వేసిన తర్వాత దీనికి తగ్గే జ్వరం కాదు, Ginkgo metallicumకి తగ్గే జ్వరం అనుకోండి, వెంటనే Ginkgo metallicum వేయకూడదు. సల్ఫర్ వేసి దీన్ని యాంటీడోట్ చేసి 1 or 2 hours ఆగి అప్పుడు Ginkgo metallicum అట్లా చేయాలి. దాని తర్వాత ఇది కానీ దీని తర్వాత అది కానీ వేస్తే హాని చేస్తుంది. తర్వాత సల్ఫర్ కాఫీ కానీ, కాఫీ తర్వాత Naxomica కానీ వచ్చే టైంలో ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది యూజర్ డ్రగ్స్ టు ది గ్రేట్ ఆథర్ కాల్డ్ నెవర్ గివ్. Ignatia never gives good results when used before or after Naxomica. It is true. So remember these drugs as inimicals to Naxomica. కనుక Naxomicaకు Ginkgo metallicum కానీ, Lachesis కానీ, Ignatia కానీ, కాఫీ కానీ ముందు కానీ వెనక కానీ వాడవాలి. వాడవలసి వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాంటీడోట్ చేసి వాడాలి. Only 2 things you will find. One is susceptibility to many changes in health. In the Raskunar, and the other is abnormalities of behavior. For example, fear. Fear to face the public. Fear to go to the office. Fear to face the officer. So he goes into hysterical or psychosomatic conditions or schizophrenia. చాలా భీకరమైనటువంటి సమాసాలతో కూడిన వ్యాధులు. ఎవరు చూసిన భయం, వీడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నారని భయం, అంటే కుక్క భయాలను పట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ డిసీజ్. సో ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్రానిక్ డిసీజ్. లెట్ us now try to understand and classify the chronic diseases according to our homeopathic understanding. One type of chronic disease is when the itch eruption or scabies disease అంటే గజ్జి
గజ్జి అనబడు వ్యాధి, చర్మ వ్యాధి, when it is wrongly treated, it disappears from the skin and the skin becomes clean. గజ్జి అనబడు వ్యాధిని తప్పుడుగా నయం చేసినప్పుడు కూడా అది అదృశ్యమై చర్మము ఆరోగ్యవంతం కావచ్చును. When Naxonica is used unnecessarily, you give 1 dose of sulfur, it will neutralize the Naxonica dose. అక్కడ లేని Naxonica మోతాదు అనవసరంగా 4-5 దోస్తాం. హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే బదులు షాపులోకి వెళ్ళి మందు తీసుకున్నాం అవుతుంది. వాడు Naxonica ఎక్సర్సైజ్ చేసి పొద్దున రోజు సాయంత్రం రోజు నెల రోజులు ఏం చేస్తారు, 15 రోజులు అయిన తర్వాత Naxonica ప్రూవింగ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? గివ్ 1 dose sulfur and keep quiet. After 15 or 20 days, the patient is free from Naxonica. Careful. And if the Naxonica is given in very high potency, you should not give sulfur in very high potency. You give it in very low potency, sulfur 6 or 30. Similarly, when sulfur is wrongly administered, Naxonica will antidote its action. Sulfur ki Naxonica virudu, Naxonica ki sulfur virudu. చేసిన తప్పులు తెచ్చుకునేందుకు వెనకొస్తాయి. So we have to find out the inimicals of Naxonica. Ginkgo metallicum should never be given before or after Naxonica. Naxonica వేసిన తర్వాత దీనికి తగ్గే జ్వరం కాదు, జింకో మెటాలికంకి తగ్గే జ్వరం అనుకోండి, వెంటనే జింకో మెటాలికం వేయకూడదు. సల్ఫర్ వేసి దీన్ని యాంటీడోట్ చేసి 1 or 2 hours తాగి అప్పుడు జింకో మెటాలికం అట్లా చేయాలి. దాని తర్వాత ఇది కానీ దీని తర్వాత అది కానీ వేస్తే హాని చేస్తుంది. తర్వాత సల్ఫర్ కానీ కాఫీ కానీ, కాఫీ తర్వాత Naxonica కానీ వచ్చే టైంలో ఉంటుంది. సో these are the illegal drugs to Naxonica. The great author called Neff gives that Ignatia never gives good results when used before or after Naxonica. It is true. So remember these drugs as chemicals to Naxonica. Naxonica జింకో మెటాలికం కానీ, లైకెసిస్ కానీ, ఎగ్నెసియా కానీ, కాఫీ కానీ ముందు కానీ వెనక కానీ వాడవలసి వచ్చినప్పుడు దాన్ని యాంటీడోట్ చేసి వాడాలి. నౌ వి గో టు ది ఫిలాసఫీ పార్ట్. మన తెలియక మొదలు ఉందామని వెళ్తున్నా అయాన్ సెంటర్ ఉంటే తక్కువ వదిలేస్తుంది. దీని గంటలో కంటే పోతే ఒక క్షణం కూడా ఈ కేవలం ప్రపంచం అంత దట్ ఈస్ వాట్ కాదు చెప్పేది. అందుకని ఇది కూడా కలుపుకున్నప్పుడు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ప్రాణాయామం ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది 2 నిమిషాల్లో చూద్దాం. అంటే రెస్పిరేషన్ మనం చూస్తే ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్ 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 కలిసి ఎక్సలేషన్ అంటే గాలి బయటికి నిశ్వాసం, ఇన్హలేషన్ అంటే ఉచ్ఛ్వాసం. లోపలికి శ్వాస తీసుకుంటాం, శ్వాస బయటికి వదలటం చేస్తున్నాం. మనం చేస్తున్నాం. ఒక 24 గంటలు మన్నే చేయమని నేచరు ఆర్డర్. అంటే ఎవరు శ్వాస వారు పీల్చుకోండి. ఏమవుతుంది? మనం టెలిఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాగా అవతల వాడు బిజినెస్ గురించి చెబుతూ ఉంటాడు. ఇంతకంటే మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాదు బిజినెస్. దాని మీద మైండ్ చేస్తుంది, కింద పెట్టుకోవాలి. అవునా కాదు? When the respiration, we are asked to conduct the respiration by ourselves. What happens? Unfortunately, the dirty human mind and logic finds more important things than respiration. So it can never remember respiration. The result is
ది absence of a person, inevitable death. So, knowing the foolishness of our human mind and logic, nature never gave us the power to respite. అంటే కొన్ని సీక్రెట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా మళ్ళీ హోమియోపతి కానీ, అలోపతి కానీ, ఆయుర్వేదం కానీ సవ్యంగా వాడాలంటే ఈ మెడికల్ సైన్సెస్లో కూడా తెలియాలి. రెస్పిరేషన్ మనం చేయటం లేదు, మన చేత చేయించబడుతూ ఉన్నది.